देखो अज बहुत ही खुशी का माहौल है तो नाल ही साडे वर्करां दे विच बहुत बड़ा जोश है। तुसीं इत्थों तस्वीरां दिखाईयां ने, इन्हां दे विच इन्ना जोश है कि असीं खुशी जाहिर ही नहीं कर सकते, कोई शब्द ही नहीं साडे कोले भी। साडा एक परिवार फिर तो इकट्ठा होया ते असीं इह जंग जित के रहांगे। कांग्रेस ने जिहड़े बड़े वादे कीते सीगे लोकां दे नाल, किस तरह देखते हो उन्होंने वादियां नूं कि किन्ने क वादे पूरे होए ने और जब तुसीं ओह वादियां दे खिलाफ जिहड़ा हैगा किन्ना क संघर्ष लड़ोगे? देखो ये तो गल ही छड्ड दो, उन्होंने नाम ही लेना मैनूं लगदा वधिया नहीं लगदा इस टाइम। तो उन्होंने इस आने वाली चोणों के विच पता लग जाओ कि उन्होंने लोगों ने किहड़े हिसाब का स्वागत करने। उन्होंने लोग तैयार बैठे उन्होंने बढ़न दे सही। एक ते एक 11 होंदे आ जी, तुसीं इस तो हिसाब ला लो। जां अज अपने जो खुशी का माहौल है पूरे पंजाब दे विच ला लो भी किन्ना क तुहानूं मतलब कि बल मिलूगा। मैं तो ये सोचदा भी मैं पहला अद्धा सी ते मैं हुण सवा हो गया। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ। और बीजेपी ने हाल देखो सारे दुनिया का सारा देश का की किया है। किसानों प्रति किसान मर रहे हैं, 500 किसान मर गए, उन्होंने कन्न ते जूं नहीं सिरकदी। और कांग्रेस वो पार्टी जिन्हें हमेशा धोखा किया है, जिन्ने लारे लाए सी वक्तों खून जी डूमनी गावे अलबताल वो इन्हों का काम होया की नंगी नहाऊगी की नचोड़ूगी। इन्होंने पार्टियों के पल्ले मैं तुहानूं दस्सां गल, ये फ्रस्ट्रेशन च ने हुण। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦਿੜਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੜਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆਗਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? देखो अज बहुत ही खुशी का माहौल है तो नाल ही साडे वर्करां दे विच बहुत बड़ा जोश है। तुसीं इत्थों तस्वीरां दिखाईयां ने, इन्हां दे विच इन्ना जोश है कि असीं खुशी जाहिर ही नहीं कर सकते, कोई शब्द ही नहीं साडे कोले मैं इन्हां दा धन्नवाद कर सकां जो कि अज श्रोमणी अकाली दल दे दफ्तर दे विच पहुंचे ने। ते नाल ही मैं साडे बहुजन समाज पार्टी दे जिन्ने साडे अहुदेदार साहिबान इत्थे पहुंचे ने उन्हां दा भी मैं विशेष तौर ते धन्नवाद करदा ते नाल ही उन्हां नूं जी आया करना, क्योंकि साडा एक परिवार फिर तो इकट्ठा होया ते असीं इह जंग जित के रहांगे। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੋਗੇ? देखो ये तो गल ही छड्ड दो, उन्होंने नाम ही लेना मैनूं लगदा वधिया नहीं लगदा इस टाइम। तो क्योंकि एक तो कोई काम होवे ना, एक तो वादा होवे ना जिहड़ा पूरा कीता होवे। अज तक उन्होंने कोई वादा पूरा करना दा की है ਜਿਹੜੇ मतलब कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब ने, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की सरकार वेले, श्रोमणी अकाली दल की सरकार वेले जो मतलब कि जिवें कि सुविधा केंद्र ला लो, कबड्डी का वर्ल्ड कप ला लो जां होर जिन्ने भी है काम चले हुए सी उन्होंने रोकया गया, उन्होंने बंद किया गया। कोई ना ही किसी ने नौकरी मिली है तो ना ही किसी को कोई रोज़गार मिले तो ना ही किसी को पेंशन मिली है। वो सिर्फ झूठ का पलंदा सी, झूठ का पलंदा हुण खुल के बाहर आ गया। ठीक है, उन्होंने इस आने वाली चोणों के पता लग जाओ कि उन्होंने लोगों ने किहड़े हिसाब का स्वागत करने। उन्होंने लोग तैयार बैठे उन्होंने बढ़न दे सही। इन्हों किसी का नहीं, किसी किसान का नहीं, क्योंकि देखो किसान तरह तरह कर रहा है। पूरा पंजाब दे विच तहलका मचिया होया, पर इन्हों कोई फिक्र नहीं है। इन्हों सिर्फ जेकर फिक्र है सिर्फ अपनी कुर्सी का फिक्र है, क्योंकि आपस दे विच लड़ाई है, इन्हों किसी का कोई मरे या कोई जवे।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ? ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 1 11 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੌਬਤ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜਿਆਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਐਡੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਜਨਾ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਜਨਾ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਥਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਜੀਫੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੜਬੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿੜਬੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਸਾਲਨੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਦੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਜਨਾ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਕਤੋਂ ਖੂਨ ਜੀ ਡੂਮਣੀ ਗਾਵੇ ਅਲਬਤਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨੰਗੀ ਨਹਾਊਗੀ, ਕੀ ਨਿਚੋੜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਖਲਾ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੜਵੇ ਦੀ ਸੀਟ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸਰਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 97 ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 20 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੜਬਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦੇਖੋ 100 ਦੀ 100% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਰਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਥਿਰਕ ਗਈ ਆ ਪਾਰਟੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥਿਰਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਸੋਟੀ ਧਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂ ਮੈਂ ਤਕੜਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਿਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ, ਬਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲੂਗੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਸਲਾ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੈਰ ਧਰਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੀਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੋਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜੋ ਖਤਮ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਤਿਣਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਤਿਣਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਣਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਣਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 5 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਏ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡੋਮੈਸਟਿਕ, 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਚੌ ਮਾਰਗੀ 6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਪੁਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਵੇਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਸੀਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਗਲੂਕੋਸ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੌਲਨਾਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਸੰਗਰੂਰ।